Praise the Lord. Hallelujah. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus ನಮ್ಮ Christ. ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. I welcome all of you for this special Sunday worship service. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. It's such a privilege and such a blessing for us to call upon the name of the Lord. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ. And the more we praise and worship Him, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೋ heaven will become real to us. ಆಗ ಪರಲೋಕವು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. I invite Rema John, my son, to come and lead us in praise and worship. ಈಗ ನಾವು ಇವರ ಮಗನಾದ ರೇಮಾ ಜಾನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Let's all join together and praise and worship our living God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಸುವ ಕರ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. Amen. Good Amen. morning, everybody. Hope you guys are doing fine. Come on, let's just prepare our hearts. Get ready to worship the Lord. Come on. Let's open our mouth and just thank Him for this beautiful morning. For all the good things He's done in our life. Come on, just open up your mouth and say, oh, I want to thank you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Yeshua, stotravu. 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 ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರವು. 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 ಮರಣವ ಗೆದ್ದು ನನಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಮರಣವ ಗೆದ್ದು ನನಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಂಥ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸು ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ. 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 ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಯ್ಯ ಬರುವಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಯ್ಯ ಬರುವಂಥ ನನ್ನ
ಓ ಪ್ರಿಯನೇ ಯೇಸುವ ಬೇಗ ಬಾ ಯೇಸುವ ಬೇಗ ಬಾ ಯೇಸುವ ಬೇಗ ಬಾ ಯೇಸುವ ಬೇಗ ಬಾ. Oh, we long for your second coming, Jesus. Oh, how we long for you. We long, we long. We long for you. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Oh Lord, oh glory, oh power to you. Come on, let's just sing that once again. Oh Lord, oh glory, all power to you. We give you all glory, all honor, all glory, all power to you. Holy Father, we worship you. Precious Jesus, our Savior. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, Holy Spirit, we wait on you for fire. We wait on you, Jesus, for fire. For fire, for fire, for fire. All honor, all glory, all power to you. All honor, all glory, all power to you. Fire fall on me. Fire fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing fall on me.
Come on, let's just cry out for anointing to fall on us. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Come on, lift your cry. Let His fire fall on us, Jesus. Let your fire fall on me. Let your fire fall on me. Yeshua, stotravu. Yeshua, stotravu. Yeshua, stotravu. Yeshua, stotravu. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus ನಮ್ಮ Christ. ರಕ್ಷಕನೂ ಕರ್ತನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಂದರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. It's a wonderful time for us to get connected with each other and also with God. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. So even as we look into God's word, ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ shall we ask God to speak to us ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. so that each one of us would be encouraged and strengthened in our faith. ಯಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗುವಂತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆ. Father, in the name of Jesus, ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ we come before the throne of grace. ನಾವು ಕೃಪೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. We ask of you at this time ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ that you will ಕರ್ತನೇ. help us during this time of trial, O God. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು. You know what each of your child is facing. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ಏನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಪ್ಪ. You know their problems, you know their anxiety, you know their worry and fear. ಅವರ ಚಿಂತೆ, ಅವರ ಭಯ, ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಅರಿತಿದ್ದೀಯಾ. You know what is happening in India and all the nations of the world. ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಪ್ಪ. I pray that you will speak to each one of us ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. and let your word revive us. ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿ. Let your word strengthen us. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿ. Thank you for hearing our prayer. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. In Jesus' name, Father, we pray. ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen and amen. ಆಮೇನ್ ಮತ್ತು ಆಮೇನ್. I think every time we want to make a phone call, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ we only hear the name coronavirus. ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. Coronavirus has become so familiar to us. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಿತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ It is in fact controlling our mind and our thoughts, our feelings and our emotions. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಅದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. Everyone around us is talking about this lockdown. Everyone is talking about the coronavirus. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Truly we need God's grace. ಈಗ ನಮಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So that we'll be able to overcome this terrible time of testing. ಈ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. The whole world is gripped with fear. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಭಯದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And millions of people are dying. ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Only God's grace can keep us going. ಈಗ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. You know, our lockdown period was initially only for 3 weeks. 3 ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿ. But now it is extended till 3rd of May. ಈಗ ಮೇ 3ರವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So totally our lockdown period is for 40 days. ಈಗ
ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿ 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉಂಟು. It's 40 days of wilderness for all of us. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 40 ದಿನ ಅಡವಿಯ ಅನುಭವ. We cannot go out of our house. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We cannot meet our friends. We cannot meet our relatives. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We cannot come to church. ನಾವು ಸಭೆಗೂ ಸಹ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We can't even boldly go to the shop. ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. No going to park. ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. No picnics. ಪಿಕ್ನಿಕ್ಕು ಸಹ ಇಲ್ಲ. No hotels. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. It's such a difficult, painful moment. ಈಗ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ನೋವಿನ ದಿನಗಳು. But when we go through the word of God, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ our Lord Jesus also went through a similar time. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಹಾದು ಹೋದನು. Jesus Christ, our Lord and our Savior, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು and our high priest, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಕನು and our example, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ. he went through 40 days of wilderness experience. ಆತನು ಸಹ 40 ದಿನ ಅಡವಿಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಹಾದು ಹೋದನು. None of his disciples were around him. ಆತನ ಸುತ್ತ ಆತನ ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಯರಿರಲಿಲ್ಲ. His family people are not with him. ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ಆತನೊಟ್ಟಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. He was all alone. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು. The Bible says ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, the only person he met during this 40 days of wilderness ಈ ಒಂದು 40 ದಿನದ ಅಡವಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, was Satan. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದು ಸೈತಾನ್. And Jesus went through a terrible time of testing. ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಆ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಿಂದ ಹಾದು ಹೋದರು. We can read this in Luke chapter 4, ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೂಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. verses 1 to 12. ಲೂಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 12 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ When ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Jesus went through this time of testing, ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹಾದು ಹೋದಾಗ, when Jesus went through this temptations, ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಹಾದು ಹೋದಾಗ how did he face? ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, How did he overcome? ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಿದರು? So if we go through the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, read it and study it, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ, and keep meditating it, ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಾದರೆ, then definitely the word of God will encourage us ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ and will help us to overcome this trial and this temptation. ಮತ್ತು ಈ ಶೋಧನೆಯನ್ನು, ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Jesus faced 3 temptations during his 40 days of wilderness. 40 ದಿನ ಅಡವಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯೇಸು 3 ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದರು. We can see that in Luke chapter 4 verse 3 and 4. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೂಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Jesus was very hungry. ಯೇಸುಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. He didn't have any food to eat. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. At that time Satan comes to him, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಬಂದು, and Satan tells to Jesus, ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, if you are the son of God, ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿರುವುದಾದರೆ command the stone to become bread. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. He faced a terrible testing time. ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. We can call that as the lust of the flesh. ಅದನ್ನ ನಾವು ಶರೀರದ ಆಶೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. Secondly, ಎರಡನೇದಾಗಿ we see Jesus facing the second temptation ಎರಡನೇ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. in Luke chapter 4 ಲೂಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 5 to 8. 5ರಿಂದ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, The devil took Jesus to a top mountain ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. and showed Jesus all the kingdom and glory of this world, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. and told Jesus if Jesus would bow down and worship Satan, ಸೈತಾನನಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಾದರೆ then Satan would give it to Jesus free of cost. ಆಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. That's the second temptation. ಅದು ಎರಡನೆಯ ಶೋಧನೆ. We call it as the lust of the eyes. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. And the third temptation, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಶೋಧನೆ, Jesus went through in Luke chapter 4 ಅದನ್ನ ಲೂಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 9 to 12. 9ರಿಂದ 12ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. It's called the pride of life. ಅದು ಜೀವನದ ಗರ್ವ. Satan takes Jesus to the top of the temple ಒಂದು ಆಲಯದ ತುದಿಗೆ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು and quotes a word of God ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ and asks Jesus to jump from the top of the temple, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು, saying that God has commanded his angels to protect Jesus from death.
ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. That's called the pride of life. ಅದನ್ನ ಜೀವನದ ಗರ್ವ ಎಂದು Our ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Lord Jesus ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು overcame these 3 temptations when he went through that 40 days of wilderness. ಈ 40 ದಿನ ಅಡವಿಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಈ 3 ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. Lust of the flesh, ಶರೀರದ ಆಶೆ, lust of the eyes, ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ and pride of life. ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗರ್ವ. And even we as human beings, ನಾವು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ we go through these 3 temptations. ಈ 3 ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. We go through it every day. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದರಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. So God wants us to overcome these 3 temptations. ಈ 3 ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Especially these 3 temptations, we might be facing more and more during this 40 days. ಈ ಒಂದು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Because all this time we were enjoying all the desires of our flesh. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We were enjoying the desires of our eyes. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And we were boasting in all the material things we had. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We were boasting in our job, we were boasting in our finances. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯುಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ವ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. We need to overcome this 3 terrible temptation which is brought by Satan. ಸೈತಾನನಿಂದ ತಂದಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು 3 ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕು. If you go to the book of Genesis, ಆದಿಕಾಂಡದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ chapter 3, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, we see our forefathers, ನಮ್ಮ ಪುರಪಿತೃಗಳು Adam and Eve, ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಹವ್ವ, they also went through this same 3 temptations. ಅವರು ಸಹ ಈ 3 ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. The lust of the flesh, ಶರೀರದ ಆಶೆ, the lust of the eyes, ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ and the pride of life. ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗರ್ವ. The Bible says in Genesis 3:6, ಸತ್ಯವೇದವು ಆದಿಕಾಂಡ 3:6 ಹೇಳುತ್ತದೆ, it tells why Eve was tempted to eat that fruit. ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಯಾಕೆ ಹವ್ವಳಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಆಯಿತು? That forbidden fruit. ಆ ಒಂದು ತಿನ್ನಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಹಣ್ಣು. Number 1, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ she found that the tree was good for food. ಆಕೆಯು ನೋಡಿದಳು ಆ ಹಣ್ಣು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. That's the lust of the flesh. ಅದು ಶರೀರದ ಆಶೆ. Secondly, ಎರಡನೇದಾಗಿ she found that fruit was attractive to the eye. ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಮ್ಯವಾಗಿತ್ತು. That's the lust of the eyes. ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ. Thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ she found ಆಕೆಯು ನೋಡಿದಳು the fruit was desirable to make one wise. ಒಬ್ಬನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಿತು. That's the pride of life. ಅದು ಜೀವನದ ಗರ್ವ. Adam and Eve, ಆದಾಮ್ ಮತ್ತು ಹವ್ವ when they faced these 3 temptations, ಈ ಒಂದು 3 ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಾಗ, lust of the flesh, lust of the eyes and pride of life, ಶರೀರದ ಆಶೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಶೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗರ್ವ, they yielded to the temptation what Satan brought. ಅವರು ಸೈತಾನು ತಂದಂತಹ ಈ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡರು. They forgot the commandment of God. ಅವರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮರೆತರು. They forgot the instruction God gave to them. ದೇವರು ಯಾವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೋ ಅದನ್ನು ಮರೆತರು. God told them, do not eat from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದರ ಕೆಟ್ಟದರ ಅರುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದರು. But they yielded to the temptations what Satan brought into their life. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ತಂದಂತಹ ಶೋಧನೆಗೆ ಅವರು ಒಳಗೊಂಡರು ಅಥವಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಿವಿಕೊಟ್ಟರು. When we read 1 John chapter 2 verse 15 to 17, ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ರಿಂದ 17 ಓದುವಾಗ we see the Bible is very clear to all the believers. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, do not love the world or the things of the world. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಿರಿ. Because anyone who loves the world ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೋ cannot experience the love of the Father. ಅವನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. I believe all these years, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳು this love of the world has become a strong force controlling the church of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. Because of that, ಅದರ ಕಾರಣ we have not been able to grow in the love of the Father. ನಾವು ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We have not been able to love the word of God. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We have not been able to love the presence of ನಾವು God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. For many believers, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ word of God has become so boring. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Why? ಯಾಕೆ? Because the worldly love is controlling their mind, their heart,
their will and emotions. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು, ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದೆ. So I believe ನಾನ್ ನಂಬ್ತೇನೆ during this time of wilderness what we are going through, ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಡವಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ God expects us to overcome the love of the world. ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತೆ. We should stop loving this evil world. ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. And each of us should be filled with the love of God the Father. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. Truly, ನಿಜಕ್ಕೂ when we are immersed in the love of God, ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ we can overcome every battle, every anxiety, every fear, every tension. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಭಯವನ್ನು, ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. That's what Apostle Paul said. ಅದನ್ನೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು. Paul went through difficult times. ಪೌಲನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಹಾದು ಹೋದನು. Apostle Paul went through testing moments. ಆತನು ಶೋಧನೆಯ ಘಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದನು. Apostle Paul was put into prison ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು. for the sake of the gospel. ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ. He was beaten for the sake of Jesus Christ. ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನಿಗೆ ಹೊಡೆದರು. He faced shipwreck many times. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು. Apostle Paul went without food many times. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ He ಪೌಲನು. went through very painful times. ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋದನು. But Apostle Paul said, ಆದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು, in all these things, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ we are more than conquerors through him who loved us. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೇವೆ. That is Romans 8:37. ಅದು ರೋಮಾಪುರ 8:37. Only the love of God, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ, only the love of Jesus ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ can make us overcomers during this terrible wilderness period. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಡವಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. So I believe God is calling each one of us ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ to overcome these three temptations. ಈ ಮೂರು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. When we read Hebrews chapter 4 verse 14 to 16, ಇಬ್ರಿಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ರಿಂದ 16 ನಾವು ಓದುವಾಗ we find that we have a great high priest Jesus. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಯಾಜಕನಾದ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. He was on this earth ಆತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದನು 2000 years back, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. but he went to the cross of Calvary. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ವಾರಿಯ ಕ್ರೂಜೆಗೆ ಹೋದನು. He died on the cross of Calvary ಆ ಒಂದು ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣವನ್ನು and he ಹೊಂದಿದನು. rose up again on the third day. ಮೂರನೇ ದಿನ ಪುನಃ ಎದ್ದನು. Today Jesus Christ is sitting at the right hand side of God the Father. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. He is interceding for you and me. ನಿಮಗಾಗೂ ನಮಗಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He is our high priest. ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He knows our weaknesses. ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ತಿಳಿದಿದೆ. He knows the difficult moments we are going through. ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. He will not condemn us, he will not accuse us. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. He will not blame us. ಆತನು ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But I believe Jesus is calling each one of us. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. My son, my daughter, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮಗಳೇ, come to me. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ. Come to the throne of grace. ಈ ಒಂದು ಕೃಪೆಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಾ. I am there for you. ನಿನಗಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. I will help you to overcome every temptation. ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. I will help you to overcome every temptation. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Do not be worried about tomorrow. ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. Do not be discouraged. ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಬೇಡ. Don't think what you're going to eat and what you're going to drink. ಏನನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ, ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡ. I am your provider. ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಒದಗಿಸುವಾತನು. I will protect you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. I am your divine helper. ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೈವಿಕ ಸಹಾಯ. So it's very important for us to spend time in prayer. ಆದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು. I believe this lockdown is a special opportunity for us to spend hours and hours in the presence of God. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ ನಾವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ. Because all this time we were so busy with our work. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರತವಾಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ Working from morning till night. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ We didn't have time to read the Bible. We didn't have time for prayer. ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. So let us use this
golden opportunity God has given us. ಈ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಯಾವುದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Let us come to the throne of grace. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಕೃಪೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಎದುರಿಗೆ ಬರೋಣ. Let us spend time in prayer. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ. Let us search our hearts. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. If there is sin in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಇರುವುದಾದರೆ, if there is worldly love in our hearts, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವುದಾದರೆ, let us repent from all worldliness and from every sin. ಎಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋಣ. Let's ask Jesus to wash us with his precious blood. ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಸುವಂತೆ. And let us spend time in prayer. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ. Definitely. ಖಂಡಿತವಾಗಿ Praying people ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಜನರು are overcoming people. ಜಯಿಸುವಂತಹ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. When we pray, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ we get connected with heaven. ನಾವು ಪರಲೋಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. When we pray, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, when we read the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ, when we study the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ, when we meditate the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, when we obey the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾದಾಗ, we are filled with the power from above. ನಾವು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. And only the power of the Holy Spirit ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ಮಾತ್ರ can make us overcomers. ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಗಳಂತೆ ಮಾಡುವುದು. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Shall we say hallelujah? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಲೆಲೂಯಾ Shall ಹೇಳೋಣ. we keep praising God? ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರೋಣ. Shall we keep on praising God? ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರೋಣ. Because our God is a good God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು. His mercy endures forever. ಆತನ ಕನಿಕರವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ We ಇರುತ್ತದೆ. need to take Jesus' words very seriously. Now- What he spoke in Matthew 26 verse 41. ಮತ್ತಾಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41ರಲ್ಲಿ ನುಡಿದ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Jesus was in the garden of Gethsemane. ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ದನು. He was going through a spiritual battle. ಆತನು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. We see that he was in agony while he was in prayer. ಆತನು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದನು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. We can see Jesus sweating drops of blood while he was praying in the garden of Gethsemane. ಆ ಒಂದು ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Because in a few minutes he was going to the cross of Calvary and he was going to become the sin sacrifice for the whole world. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಲ್ವಾರಿಯ ಕ್ರೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಬಲಿಯಾಗುವನಾಗಿದ್ದನು. So when Jesus went to Gethsemane with his disciples, ಆತನು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗೆತ್ಸೆಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ he invited his disciples to join with him in prayer. ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದನು, ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. But the inner circle of Jesus, ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ಒಳಗಿನ ಗುಂಪು, Peter, James and John, ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನರು, those three great disciples of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಆ ಮೂರು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು instead of praying, they were sleeping. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. They struggled to pray even for 1 hour. 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. I believe this is the condition of today's church. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. We as believers today, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು we find it so tough to pray for 1 hour. ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಮಗೆ. We need some nice music. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಬೇಕು. We need to hear some good preaching. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು. But to pray all alone for 1 hour, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಂಟಿಯಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು, it's such a battle what today's believers we all go through. ಅದು ಎಂತ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. So let us listen to what Jesus said to the sleeping disciples in the garden of Gethsemane. ಈ ಒಂದು ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತಹ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳಿದನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Watch and pray that you may not enter into temptation. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ. I believe the same thing the Lord Jesus is saying to all his believers. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. My brother, my sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, watch and pray ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, so that you will not fall into temptation. ಯಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The spirit indeed is willing, ಆತ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, but the flesh is weak. ಆದ್ರೆ ಶರೀರವು ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ. I'm sure all of us want to pray.
ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, but we are not able to pray. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We have made many times decision to pray. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. I'm sure some of you would have even made a decision to fast and pray. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿರಬಹುದು. But you find fasting is so tough. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ. Can't pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? Flesh is weak. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರೀರವು ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ, But the spirit is willing. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. You know, the Message version says like this. ಮೆಸೇಜ್ ವರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, There are two parts in us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳುಂಟು. One is our spirit part, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಭಾಗ, that is eager, ready for anything in God. ಅದು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. If I ask you how many of you are willing to pray, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. I'm sure all will nod your head. You will say, Pastor, surely I will pray. ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ. Yes, our born again spirit ನಮ್ಮ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದಂತ ಆತ್ಮ wants to pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಸೆ We ಪಡುತ್ತದೆ. are eager to pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. Our spirit man has a desire to pray. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಉಂಟು. But there is another part. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಉಂಟು, That's our flesh part. ಅದು ಶರೀರದ ಭಾಗ. The Message translation says, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಭಾಷಾಂತರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, this another part, ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ it is as lazy as an old dog. ಇದು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ನಾಯಿಯಂತೆ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿದೆ. It is sleeping by the fire. ಯಾವುದು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ. Just think. Let us examine ourselves. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. The world is going through a severe crisis. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Thousands of people are dying everywhere. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Many people don't have food to eat. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರ ಸಹ ಇಲ್ಲ. Many people are infected with this coronavirus. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Many people have lost their jobs. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Many people do not have food to eat. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. They are going through a very difficult moment. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. We know we must pray. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. But because of our flesh controlling our lives, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ we have become lazy like an old dog sleeping by the fire. ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ನಾಯಿ ಯಾವುದು ಬೆಂಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ಯೋ ಆ ಸೋಂಬೇರಿ ನಾಯಿಯಂತೆ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We find it tough to fast and pray. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. We find it tough to seek God's face. ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. Why? ಯಾಕೆ? Because our fleshly nature, our Adamic nature, that nature which has come before we were born again, that old man is controlling us. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆದಾಮನ ಸ್ವಭಾವ, ಆ ಒಂದು ಶರೀರದ ಸ್ವಭಾವ, ನಾವು ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. But when we receive the power of the Holy Spirit, ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ we will keep our flesh under control. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Then we will be able to fast. Then we will be able to pray. We will be able to read the word. We will be able to meditate God's word. ಆಗ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. In closing, ಮುಗಿಸುವ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ I want to read two special promises of God for you. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರ ಎರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Kindly read it again and again. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಓದಿರಿ. Encourage yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಉತ್ತೇಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Please do not murmur. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೊಣಗುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ. Please do not complain. ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. Don't keep talking like unbelievers. ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಡಿರಿ. Take these promises ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. and encourage yourself and strengthen yourself in the Lord. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಿರಿ, ಉತ್ತೇಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. The first verses, ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ James chapter 1 verse 12. ಯಾಕೋಬ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ. God blesses the people who patiently endure testing. ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. So we need patience during this time of testing. ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. And God will bless us if we endure this temptation
this trial with God-given patience. ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸುವುದಾದರೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. And the same verse says, ಅದೇ ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, afterwards ಅದಾದ ನಂತರ they will receive the crown of life that God has promised to all those who love him. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆ ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವರು. My brother, my sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ, you might be asking, why this testing for me? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶೋಧನೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ, Why this trial for me? ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, I'm going through severe problem. ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ Why ನಾನು, should I face this? ಯಾಕೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು? God has kept a crown of life for you. ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರು ಜೀವನದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. It is specially promised for those who love him. ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ ಇದು. So love the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, Love the presence of God. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, Spend time in his presence. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. Become a man of prayer, become a woman of prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿರಿ. Then you will surely receive the crown of life after you come out through this wilderness experience. ಈ ಒಂದು ಅಡವಿಯ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಜೀವನದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. The second promise I want to give you. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಎರಡನೇ ವಾಗ್ದಾನ, This is Revelation chapter 3 verse 21. ಇದು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನ. And Jesus is speaking to the end time church. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಸಭೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Jesus is speaking to you and me. ಯೇಸು ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Because he knew what we are going to go through. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. This coronavirus, this lockdown is a surprise for all of us. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಇರಬಹುದು. It's a great shocking event in all our lives. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಇದು. But Jesus knew this is going to come to the last day end time church. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಕಡೆಯ ಸಮಯದ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ. Listen to his promise given to the end time church. ಈ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. Revelation 3:21. ಪ್ರಕಟಣೆ 3:21. I will invite everyone who is victorious to sit with me on my throne. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವೆನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. God is giving special invitation for the overcomers to sit with Jesus on the throne. ದೇವರು ಜಯಶಾಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. The second part of the verse says, ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಹೇಳುತ್ತದೆ, just as I was victorious and sat with my father on his throne. ಹೇಗೆ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೆನೋ. My brother, my sister, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, 2000 years back, 2000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ our Lord Jesus ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು faced the same battle, same temptation, same devil. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಇದೇ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಇದೇ ಶೋಧನೆಯನ್ನು, ಇದೇ ಸೈತಾನನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. But he overcame. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಜಯಶಾಲಿಯಾದನು. He overcame through the word of God. ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜಯಶಾಲಿಯಾದನು. He overcame through continual dependence on the Father. ಆತನು ಸತತವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದನು. I believe if we do these two things, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ, if we spend time in the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು, and if we continually depend on God, ಮತ್ತು ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಗೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, truly he will make us overcomers. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And overcomers have special reward in heaven. ಮತ್ತು ಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು. So my brother, my sister, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, this is not a bad time. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳಲ್ಲ. It may look naturally as a bad time, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. but for God's children, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, as Romans 8:28 says, ಹೇಗೆ ರೋಮಾಪುರ 8:28 ಹೇಳುವುದರ ಪ್ರಕಾರ, and we know that all things will work together for good to those who love God,
to those who are called according to his purpose. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಯಾರು ಆತನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಆತನ ಉದ್ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವುದು. But we need to keep loving him. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲಿರಬೇಕು. All those who love God at this time, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ God will turn this situation for their good. ಆ ದೇವರು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾನೆ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. During this week, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ, especially on this coming Thursday, ಬರುವ ಈ ಗುರುವಾರದಂದು evening at 7 p.m, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ we are planning for a Zoom meeting. ನಾವು ಒಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, Just for 1 hour. 1 ಗಂಟೆಗೆ. So kindly join us for the Zoom meeting this Thursday evening at 7 p.m. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿರಿ. So that we can pray together, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು, we can worship together, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು, and also we can be encouraged through the word of God. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಬಹುದು. I take this time to thank Brother Shyam. ನಾನು ಈ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸಹೋದರ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. I want to take this time to thank Joshua Xavier. ನಾನು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಜೋಶ್ವಾ ಝೇವಿಯರ್ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. And I want to thank Usha ಉಷಾರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ for taking all this pains and making all the sacrifice to come and help us for this worship and this message for Sunday. ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು, ನೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. And I also want to thank Rema ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಮಾನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, also for helping us in worship. ನಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. So God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. May the grace of our Lord Jesus Christ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, and the love of God the Father ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, and the sweet communion of the Holy Spirit ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಧುರವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು be with all of you. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡವೂ ಇರಲಿ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen and amen. ಆಮೇನ್ ಮತ್ತು ಆಮೇನ್.